आज मयूरभंज जिला राजगोविंदपुर विनोद बिहारी हायर सेकेंडरी स्कूल अनुध्यान खबर कागज और अनुध्यान टीवी तरफ एक जेनेराल नॉलेज परीक्षार आयोजन होता। प्रथम एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। यह कार्यक्रम में अनुध्यान मीडिया ग्रुप मुख्य तथा समाजसेवी श्रीजुक्त विकास चंद्र सेठी जोगदे छात्र छात्री माने किभली निरोग जीवन यापन करेंगे और पितामाता स्वप्न पूरण करने को हेले अध्ययन माध्यम कठिन परिश्रम करी भविष्य में समाज में प्रतिष्ठित हेबे ताहा छात्र छात्री माननकु कहिथिले एवं विज्ञान शिक्षा निमंते अनेक विज्ञान उपकरण यथा चार्ट एवं मॉडल माइक्रोस्कोप ह्यूमन स्केलेटन एनाटॉमी चार्ट लैमिनेटेड मॉडल ऑफ ह्यूमन आई मॉडल ऑफ ह्यूमन किडनी model of human heart, model of human brain, model of human ear, model of human lung, model of human liver, model of human digestive system, model of circulatory system, model of human respiratory system, model of human nervous system, model of human kidney system, model of human excretory system कॉलेज को प्रदान कले। छात्रों सेवा जो शिक्षा प्रसार प्रयास जारी रखी सी आम कॉलेज को 5 थर खंडे आसिले एवं से आमको भी माने बहुत जो साइंस इंस्ट्रूमेंट ये विषय एवं एनकरेजिंग छुआ के भल रिजल्ट हम से विषय से हूँ आमको उत्साहित कर उत्साहित करेंगे से आज आसि छुआर भल रिजल्ट हम से विषय किसी टिप्स देवे ये सार को अनुरोध कर भाषण देवा बुझाई प्रयास विषय अवगत करेंगे। जगन्नाथ तुम्हें रखे जगत हेला तुम जगत को टेकी रखिपार मत भल पिला कर सतफुल कर मन को सिद्धि कर मन को सिद्धि कर मोर काम को भोटी विद्या भरित मन में दीर्घण भरित रक्त एति तुम पाखे मिशीजी माटी सर्वप्रथम ये अनुष्ठान प्रिंसिपाल को मोर प्रणाम एवं प्रत्येक शिक्षक शिक्षक को मोर प्रणाम एवं मंच तले थिबा मोर छात्र छात्री को स्नेह आशीर्वाद। मुझे पुणी तुम कॉलेज को छुट्टी आसी तुम मान गहन किसी समय बीते तुम सहित कथा निज को खुशी अनुभव करने तो मुझे मागे आसनी कि देवाई आसनी तुम गहन को मिसा मिसा कहले आम प्रथम थर कही आम पाखे किसी भी ना आम पाखे केवल रक्त मांस बढ़ा ये शरीर अच्छी ठीक है हम कही ये शरीर पुणी कौन पाइले पुष्टिता थे बापा माँ जन्मदाता जन्म से ही भगवान औरसरू 10 मास 10 दिन रही आज आम आज धरापृष्ठ जन्मग्रहण करें कौन पाई ना बापा माँ स्वप्न पूरण पाई ठीक है ठीक है कहूँ तो बापा माँ स्वप्न पूरण करने आमको कर्म दरकार कौन कहली कर्म बापा माँ जन्म देती कि कर्म कपाल देना जमी कर्म करमी फल पाइब तो कर्म है आमर काम जो काम बापा माँ छाड़ी से आमर कर्म कौन पर छाड़ी कौन पढ़ुच प्लस टू साइंस कि आर्ट्स पढ़ तो यही पाठ पाइल छाड़ी आपको मेंटेन कर कौन कहली मेंटेन कर आम पिला मैंने कहते मु पारि ना कौन ना मेडिकल एमबीबीएस हो पारि किए कहूँ आईएएस अफसर हो पारि किए कहूँ मुझे पारि जे हो पारि से रूटीन देगा दरकार जे हो पारि कौन पारि तुम पाठ पढ़ी पार तुम्हें देख पिला कह सार मैंने केते उन्नति आज मुझे फिल करुँच सार मैंने केबे भी शिक्षक शिक्षयित्री बापा माँ छुआ मान के अमगर चिंता करते जान कम्प्यूटर जने 99% शिक्षक शिक्षयित्री बापा माँ छुआर सब मंगल चिंता कर कौन करती मंगल चिंता करती तो आज मुझे देखी मैडम को से सारू जे तुमको कौन कहूँ आशा कौन कहूँ मान रखी जे आम पिलांकर किसी एनकरेज हेले पिला माने एक्टिव तो मु भी देखुची तुमको गहन मिसला मत माने केते दिन आशा करी दुर्गा पूजा पर ही आशा करी बाहर कि मु कागड़ा जाई नथि जे 300 हेतु आइ नथि मु से आस परने मु से देह खराब हेले ना आज मु कागड़ा निहाती जीवी
যাই ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଦିଆର ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାଇନ୍ସ ପିଲା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଦେହରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଆର୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ସିଲାବସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ନା କଲେଜରେ 20 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ହଁ ନା ঠিক আছে 20 মার্ক পরীক্ষা দেবো এনুয়াল এক্সাম দেবো 80 মার্ক তো দেখো আমি তো পাঠটাকে ঢিলা করছি কলেজ হাতে পাওয়া রহিলা কাହା ହାତରେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକି ପାওয়া ରହିଲା ସାର୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି କୋଉମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଠକୁଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ କାରଣ ସାର୍ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠକୁଥିବେ ପଢୁନଥିବେ କି ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣୁନଥିବେ ସେ ଜଣେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ 20 ମାର୍କରୁ ଯଦି ସେ 70 ମାର୍କ ଦେଲେ ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା 90%। ତୁମେ ରଖିବ 80ରୁ କେତେ ରଖିବ 40 ରଖିବ ହଁ କି 40 ରଖିବ 50 ରଖିବ ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ମାର୍କଟା ମିଶିଲେ ତୁମକୁ 80% ଆସିବ 75ରୁ 80 ଭିତରେ ମାର୍କ ଆସିବ ହଁ ନା ତ ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ତୁମେମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ ମାଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି ହେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ମିଳିବ କ'ଣ କ'ଣ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ଭଗବାନ ତୁମେ ମାନେ 5000 ଥର ବି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଡାକୁଥାଉଛି ରାମ ନାମ ସେ ବୁଢ଼ା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଖାଉଛି ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏହା କରିବି ସିଆ କରିବି ନା ପାଠରେ ମନେ ରହିବ ନା ଭକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧ ହବ କିଛିରେ ସିଦ୍ଧ ହବ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କହିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେହେତୁ ମାଡ଼ାମାନେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ସାରି ଦେଇଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ସାରି ଦେଇଥିବେ ସରିଗଲେ ନା ସରିଗଲେ ଯେହେତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ରିଭିଜନ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 20 ପେଜ ଲେଖିବ ସେଇଠୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବାହାର କରିବ 20ରୁ 30ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଲ ଯେଉଁଦିନ ମନକୁ ପରେ ବାହାର ସାଙ୍ଗ କରିକି ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗଲ ସେଇ ପାଠଟାକୁ ଆଉ ଦିନେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତୁମେ ତୁମକୁ ଠକୁନ କ'ଣ କହିଲି ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକୁନ ଆଉ କାହାକୁ ଠକୁନ ବାପା ମାଆକୁ ବି ଠକୁନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଠକୁନ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଲ ଜାଣିଲ ଯେ ଆମେ ଠକିବା ନିଜ ପାଇଁ ଠକିବା ଆଗମାନେ କରୁଛୁ ତ ଜାଣିଯାଅ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ତାହେଲେ ଚାକିରି ଫସୁଯିବ ତୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଛୁଆ କଲେଜ କରିଛି ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କଲେଜ ବିଜନେସ୍ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଟପର ହେଲ আমার টপ 20 এর বাছি প্রত্যেক কলেজে মু টপ 20 বাছুছি যে পিলামানে জিকে টেস্টে উত্তীর্ণ হলে টপ 20 পিলাକୁ ଆମେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟର ମୁଁ ନୋଟ୍ ଆଣିଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ଆଟାଚ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମ କାମରେ ଲାଗିବ ତ ସେଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ କଲେଜ ଯେଉଁ ଅଛି କହୁଛ ମୁଁ ଏବେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ି ସାରିଲେ OSIL କି ଏନି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ କି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହଉ କି ରେଲୱେ ହେଉ କି ପୁଲିସ ହଉ ଏଇସବୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପାଇଁ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଠୁ ବାହାରେ ମୋର 20 ଯିବେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଫ୍ରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆମେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନେବୁ ଫ୍ରି କୋଚିଂ ରହିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ କଲେଜର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ଫାର୍ମାସି ହଉ କି ନର୍ସିଂ ହଉ କି ପାଥୋଲୋଜି ଯାହା ବି କୋର୍ସ ଅଛି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଜାଣିବ ସେଇଥିରେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ 2ଟା ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରିବ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଲେଜ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ବାୟୋଲୋଜିରେ କିଛି ଯଦି ବହି ବି ଦରକାର ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବହି ପାଇଁ ସେଠୁ ତ ମୁଁ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀର ସବୁ ମଡେଲ ଚାର୍ଟ ଆଣିଛି ବହି ବି ଯଦି ଏମାନେ ଫିଜିଓଲୋଜିର ଭଲ ଅଥର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ଅଥର ବହି ବି ଆଣିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ
ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଆମର ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କଲେ ଯାଇକି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଯତ୍ନ ନେବା ଆଜିକାଲି ପିଲା ପଇସା ପାଇଲେ ଏବେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଚାଉମିନ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଯିଏ ଖାଉଛ ସବୁ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛ କାହିଁକି କହିବି ସେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବିକୁଛି ସେ ଯେଉଁ ବେପାରୀ କ'ଣ କହିବି ସେ ବେପାରୀ ସେ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଆଣିବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କହିଲେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରିକି ଦେଖିବ କି ଗୁଗୁଲି ମାରିକି ଦେଖିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଚିକେନ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ କହିଲେ ମୋତେ ଶସ୍ତାରେ ମାଳ ଦେ କ'ଣ ଚିକେନଟା ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଚିକେନ ବାଲା ତାର ଫାର୍ମର କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଥିବ ସେ ମଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ସଫାସୁତୁରା କରି କଟିଂ କରି ସେ ଅଲଗା ରଖିଥିବ ବୋନଲେସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋନଲେସ୍ ମାଂସ ଏ ଲଲିପପ୍ ଖାଉଥିବ ସେ ଚିକେନ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଆସେ ସେଟା ସବୁ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଉଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାସରେ ଥରେ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଘରେ କରିକି ଖାଅ କ'ଣ କହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଘରେ କରିକି ଖାଅ ମାସରେ ଥରେ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଘରେ କରିକି ଖାଅ କୋଉଠି ଜାଣିବ ଆରେ ତୁମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେଲେ କିଚେନ୍ କେତେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକି তুমি ଜାଣିଯିବ ସେମିତି ଥରେ କଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ପାଖ ଲୋକକୁ ବି କୁହ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଠିକ ବୁଝି ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି +2 ସାଇନ୍ସ ମୋ ବାପା ଆମ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଟିଚର ସେତେବେଳେ ଦରମା କମ୍ ପାଉଥିଲେ ମୋତେ ମାସକୁ ଦେଉଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା କେତେ 1000 ଟଙ୍କା କେ ଯୁଗରେ 96-97 ସେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା 600 ଟଙ୍କା ଆଉ 200-300-400 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ସେଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ରଖିଦିଏ ମୋର ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରିବା ପାଇଁ ହେଲା ନା ଆଉ 200 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ନା ପଇସା କେମିତି କରୁଛ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ମୁଢ଼ିରେ ଖାଉଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛ ସବୁଦିନ ଖାଇବନି ଏଇଟା ମୋର ଅଙ୍ଗେନିବା କଥା କହୁଛି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବ ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା ବୁଟ ମୁଗ ଆଣିଥିବ କେଜିଏ ଲେଖାଏଁ ମୁଠେ ଭିଜେଇ ଦେବ ସେଇ ବୁଟ ମୁଗକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଭିଜେଇବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ଦିନ ପରେ ଗଜା ହେଇଯିବ ସେଇ ଗଜା ମୁଗ ବୁଟକୁ ଖାଇବ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ ଗୁଡ଼ ଦେଇକିରି ଖାଇବ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସକାଳ ଟିଫିନ୍ଟା ହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଯଦି କଦଳୀଟେ ପାଇଲ ଆହୁରି ଭଲ ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ଏହା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଠେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଇବ ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଏସିଡ଼ିଟି ରହିବ ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟମାକ୍ ଖାଇଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟମାକ୍ ଥିବ ଯଦି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଇଲ ମାନେ ସେ ଦେହ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଏସିଡ଼ଟା ରହିବ ଆଉ କ୍ଲିୟର ହେବ ସକାଳୁ ଯଦି ବୁଟ ମୁଗ ଖାଇଲ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ରେ ଖାଇଲ ଦେଖିବ ମାସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଖାଇବ ତୁମର ବଡ଼ିର ସେଲ୍ ଟିସୁ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ବାପା ମା ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଯଦି କଥା ମାନିବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କାମ କରିବ ନିହାତି ତୁମର ଜୀବନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକରି ଆଜି କଲେଜରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛ ନିହାତି ଆଗକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ତୁମ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ମାନେ ମନେ ରହିଯାଉ ଆଉ ଆଗକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଫେଲିସିଟେଟ୍କୁ ଆସି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଫଳ ହେବ ମୁଁ ଭୁଲିନି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ 20 ପେଜ୍ ଲେଖା ଲେଖୁଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ତ ସେଇ ପିଲା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହିକି ଯାଉଛି ଡେଟ୍ ପକେଇକରି ମେନସନ୍ କରିକି 20 ପେଜ୍ ଲେଖା ଲେଖିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ତ ଯିଏ ବି ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବିକାଶ ସାର୍ ଯାହା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକାଶ ସାରଙ୍କ ସହିତ ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହେବା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ବିକାଶ ସାର୍ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତା ପାଳନ କରୁ ସେ କହିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମିଟିଂରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି
ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବି ଏବଂ ସେ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସେ ତାର କଣ ସେ କହିବେ ଇଏ ଏବଂ ସେଇଟା ତାକୁ ଦେଖେଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କହିଲେ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବାୟୋଲୋଜିର ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଚାର୍ଟ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରକାର ହେବ ତ ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ତ MBC କଲେଜ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଦୀପ ମାନେ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି କାରଣ ମୋ ଘର ସେଠି ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମାଟିଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କପଣ ଗାଁ ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ତଳେ ଆପଣ ଶିମିଳିପାଳ ଦେଖିଲା ସେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ତଳେ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବନି ଆମ ଘରୁ ଶିମିଳିପାଳ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ମେଡିସିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଢ଼ିଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର BBA MBA କଲି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କଲି LLB କଲି କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଜାଣିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ସେ କମ୍ ତୁମର ବାୟୋଲୋଜିର ସେଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପଟା ତୁମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ତ ସେଇ ମୁଁ କହିଲି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପଟା ଦେବା ତାପରେ ସ୍କେଲିଟନଟା ହଁ এটা হচ্ছে স্কেলিটনটা এই স্কেলিটন হাউ মেনি বন হিউম্যান বডি প্রেজেন্ট সাইন্স স্টুডেন্ট কেতে এর কোশ্চেন আছে কোশ্চেন দিয়েছি ହେଲା এটা ବି ଆସିବ କହିଦେଉଛି ତ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମେ ଏଇ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀଟା କରୁନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଜେଇବେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ୱାଣ୍ଟିଂ ଥିବ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ବି ଆସିଲେ ସଜେଇଦେବେ ମୁଁ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ସଜେଇବାରେ ଧରନ୍ତ ମୋ କଲେଜର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ମୁଁ ନିଜେ ସଜାଏ ମୋ ଛୁଆ ପିଅନ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି ରୋଷେଇବାସ କାମ ଜାଣିଛି ଏ ବିଲ୍ଡିଂର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କାମ ଜାଣିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିବା କାମ ଜାଣିଛି କମ୍ପିଲ କପଡ଼ା ଲତା ସଫା କରିବା ଆଇରନ୍ ମାରିବା ମୁଁ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ କେଉଁ କାମ ଜାଣିଛ କୋଶ୍ଚେନ୍ କର ମୁଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କରିଦେବି ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି ଶିଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଗୀତ ବି ଲେଖେ ଗୀତ ବି ଜାଣିଛି ମୋର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତି ସେଇଥିରେ ଦେଖିବ ଲିରିଷ୍ଟିକ ବିକାଶ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ଗୀତ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ସୁର ବି ହେଇଛି ଏବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁରାଣଟା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପୂର୍ବରେ ରିଲିଜ ହେଇଛି 5000 ଭିଉଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତର 4 ପ୍ରକାର ହେଇଛି 4ଟା ସୁର ମୁଁ 4ଟା ଏକ ସୁର ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ 4ଟା ସୁରରେ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲି ସେ ଗୀତ ସୁର ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଆଇଡିଆ ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଆ କରିବି ସେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇଆ ବହୁତ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ପିଅନ କାମ କରିକି ରହୁଥାନ୍ତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହେ ତୁମେ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ 8000 ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଅଟୋରେ ଚାଲୁନ ନିଜ ଅଟୋ କରିଲେ ଦିନକୁ ତୁମେ 1500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ କାହିଁକି 8000 ମୁଣ୍ଡରେ ବିକି ଦେଉଛ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକକୁ ଛଡ଼େଇଯିବି ବହୁତ ଦୋକାନରେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ବି ରଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକକୁ ବିଜନେସ୍ ନେଇ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମୋର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପେପର ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ବହୁତ ରିପୋର୍ଟର ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ 8 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ 8 ପିଲା କହିବ କିଏ ଯେ ମୁଁ OS ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ IS ପାଇଁ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ କଥା ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବ ଆଉ ମୁଁ ବହି ସବୁ ଯୋଗେଇବି ଆଉ OS IS ଯଦି ନ କରିବି ମୋ କାମ କାଟିଦେବ ତୁମ ହାତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ତୁମେ ଏଠୁ ବାହାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଆଗରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ ହଁ କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ କିଏ ମିସ୍ କଲ୍ କରୁଛି କିଏ ମେସେଜ କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଧରିକିରି ସେ ପାଠ ସବୁ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିବ କେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ମନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ଦେଖିକିରି ସାର୍ଚ୍ଚ କରି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡର ବ୍ରେନ୍ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସାର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦିନେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହେଇଯିବ 4ଟା ସୁର ମୁଁ 4ଟା ଏକ ସୁର ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ 4ଟା ସୁରରେ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲି ସେ ଗୀତ ସୁର ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଆଇଡିଆ ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ
ଚାହିଁଲେ ଏଇଆ କରିବି ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇଆ ହବ। ବହୁତ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ପିଅନ କାମ କରିକି ରହୁଥାନ୍ତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ କୁହେ ତୁମେ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? 8,000। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଅଟୋରେ ତିଆରୁନ, ନିଜ ଅଟୋ କରିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ 1500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, କାହିଁକି 8,000 ମୁଣ୍ଡରେ ବିକି ଦଉଛ? ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକକୁ ଛଡ଼େଇଯିବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦୋକାନରୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ବି ରଖିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକକୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ପେପର ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ବହୁତ ରିପୋର୍ଟର ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୁଅ। ଏଇଠି ଯୋଉ 8 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ 8 ପିଲା କହିବ କିଏ ଯେ ମୁଁ OS ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, IS ପାଇଁ ମୋତେ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବେ କି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କଥା ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବ, ଆଉ ମୁଁ ବହି ସବୁ ଯୋଗେଇବି, ଆଉ OS କି IS ଯଦି ନ କରିବି ମୋ କାନ କାଟିଦେବ। ତୁମ ହାତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ, ତୁମେ ଏଠୁ ବାହାରିଗଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଆଗରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? କିଏ ମିସ୍ କଲ୍ କରୁଛି, କିଏ ମେସେଜ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ସେ ପାଠ ସବୁ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କୋଉ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ମନେ, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଦେଖିଦିଏ ସାର୍ଚ୍ଚ କରି ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡର ବ୍ରେନ୍, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସାର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦିନେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ବ୍ରେନ୍, ତାହା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆଉ କହୁଥିବି। କାହିଁ କହୁଥିବି ନା, ଏବେ ଛୁଆ ଖାଇବେନି, ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ହଜିଗଲା ସେଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇବ, କି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ହଉଛ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କାନ୍ଦି ପଡୁଛ, କାନ୍ଦୁଛ, କାନ୍ଦୁନ। ଆଜିକାଲି ଆହୁରି କଥା କହିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛି, ଅଲଗା ମଞ୍ଚରେ କହିହେବ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯିଏ କରୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିଛି, ତୁମ ଆଖିରେ ବି ଦେଖୁଛ ମୁଜି କରି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଏଇ କଲେଜରୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପିଲା ଚାକିରି ବି କରିଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ସାର୍ଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର, ଏ ସାର୍ଙ୍କର, ମାନେ ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ପାଇନି। କାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପୁନା ପାଇଲି, ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ କେଉଁଝର ଯାଇଥିଲି, ପିପିଳିଆ କଲେଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେଠି ସାର୍ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କଲେ, ସେଠି ବି ଛୁଆ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍। ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ ବି ଏଠୁ ଗଲେ ମୁଁ କେଉଁଝର ବି ଯିବି। କେଉଁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ଯାହା ବି ଛୁଆ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଏସବୁ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଚାର୍ଟ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି କହିବେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାର୍ଟ, ସେ ଚାର୍ଟ ବାଲା ଟିକେ ଚାର୍ଟଟା ଟିକେ ମୋର ଯେମିତି ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ଦେଇନି, ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ମଗେଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଇ ମୁଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେବେ କହିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିକରି ଯଦି ହବ ଶନିବାର ଯଦି ମଗେଇଦେଲି, ତ ଶନିବାର ଦିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ରହିଲି। ବିକାଶ ସାର୍ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଏବଂ ସେ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସାହୁ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ତପନ କୁମାର ଦାସ, ରତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଅଧିକାରୀମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ବରଦାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।